बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री शरद वल्लभरायजी अपनी वच्चे उपस्थित थया छे। तो बधा वैष्णव आप श्री વધારે એટલે પોતપોતાના જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ જાજો। બધા ભાઈઓ પાછળ બેઠા છે એ બધા અહીંયા આગળ આવી જશે। આપણે જે ઉત્સવ માટે એકત્રિત થયા છીએ પાછળ ભાઈઓ બેઠા છે બધા અહીં આગળ આવી જાય ભાઈ, બધા ઊભા થઈ જાવ ભાઈ જગ્યા ઉપર। જે પધારે છે બધા ઊભા થઈ જાવ જગ્યા ઉપર। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। श्री विठलेश राय प्यारे की जय। श्री शरद वल्लभ राय प्यारे की जय। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय। श्री विठलेश राय प्यारे की जय। श्री शरद वल्लभ राय प्यारे की जय। सोने की छड़ी रुपए की मसाल, जरियन के जामा मोतियन के माल, गौ ब्राह्मण के प्रतिपाल, व्रज के अधिपति महाराजा धीराज ने घणी खम्मा बोलिए श्री शरद वल्लभ राय प्यारे की जय। आसावरी ऊपर है ना केदा केदा हेलो साइड आ भाई साइड में साइड साइड ना ना पड़ी नो अमर नो अमर समय समय નથી એટલી મારી પાસે नूत्कटां तटस्थनवकानन प्रकटमूर्तिकावा सुरासुरसुपूजित स्मरपितु श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दागिरिमस्तके पददमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोनता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोक्तमा मुकुन्दारतिवर्धिनी
जयति पद्मबन्धो श्रुता भुवं भुवन पावनी मदिगतामनेकश्वने प्रियाभिर्विषेवितां शुकमयूरहंसाधिभित् तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्ण तु यत्प्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभेषदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीव्रते कृपाजलधिसंसृते मम मनं सुखं भावयत् जया चरणपद्मजा मुरारिपो मुकुन्द भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदासेवतां तया सदसतामि यात् कमलजा सपत्नी वयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमद्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयपानत यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरे यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुरारिपो मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गमात् तवेव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति का कमलजा सपत्नीव हरे यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमा श्रम श्रम जलाणुभिः सकलगात्रजय सङ्गमा तवाष्टकमिदं मुदा पठति शूरसूते सदा समस्तदुरिताक्षयो भवति ते मुकुन्दे रति तया सकलसिद्धियो मुरारिपुष्य सन्तोषति स्वभावविजयो भवे वदति वल्लभ श्री। बोलो श्याम सुंदर श्री यमने महारानी की जय। श्याम सुंदर श्री यमने महारानी की जय। श्याम सुंदर श्री यमने महारानी की जय। केदार હાલો હાલો વૈષ્ણવો થોડીક શાંતિ રાખે એવી દરગુજર કરવામાં આવે છે। બોલો શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી
શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. મનોરથી શ્રી જયંતિભાઈ મેઘજીભાઈ ગોઠી 5101 રૂપિયા આપે છે. યમુનાજીની વાટ કરાવે. બોલો શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. મનોરથી શ્રી કિશોરભાઈ મેઘજીભાઈ ગોઠી 5101 રૂપિયા આપે છે. યમુનાજીની વાટ કરાવે. બોલો શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. હા હા હા. બોલો શ્રી પુરુષોત્તમ લાલ પ્યારે કી જય. બોલો શ્રી પુરુષોત્તમ લાલ પ્યારે કી જય. શ્રી પુરુષોત્તમ લાલ પ્યારે કી જય. મનોરથી શ્રી જયંતિભાઈ મેઘજીભાઈ ગોઠી 1101 રૂપિયા આપી શ્રી માલાજી પધરાવે. બોલો શ્રી પુરુષોત્તમ લાલ પ્યારે કી જય. બોલો શ્રી પુરુષોત્તમ લાલ પ્યારે કી જય. બોલો શ્રી પુરુષોત્તમ લાલ પ્યારે કી જય. મનોરથી શ્રી કિશોરભાઈ મેઘજીભાઈ ગોઠી 1101 રૂપિયા આપી માલાજી પધરાવે. બોલો શ્રી પુરુષોત્તમ લાલ પ્યારે કી જય. મનોરથી શ્રી કિશોરભાઈ મેઘજીભાઈ ગોઠી 1101 રૂપિયા આપી માલાજી પધરાવે. બોલો શ્રી પુરુષોત્તમ લાલ પ્યારે કી જય. कहत श्रुति सार नीर तार कर के कहत श्रुति सार नीर तार कर के कहत श्रुति सार निर तार कर के कहत श्रुति सार निर तार कर के इन बीना कौन ऐसी कर ए सके हरत दुख दौद सुख कंद बरखे कहत श्रुति सार निर्धार कर के ईर बिना कौन ये श्री करे सखी आराध दुख रोद सुख कौन बरखे कहत श्रुति सार निर तार कर के ब्रह्म सबंग जब होतया जीव को तब ही इनके भुजा वाम फर के ब्रह्म संबंध जब होतया जीव को तब हीन के भुजा वाम भर के दूर कर सोर कर जाय पिया सो कहे अति आनंद मन में जो हर के
सार निरधार करके नाम निरमोल नगले को न सके भक्त राघत हार करके नाम निरमोल नगले को न सके भक्त राघत दिए हार करके रसिक प्रीतम जुकी हो तदा पर कृपा रसिक प्रीतम जुकी हो तदा पर कृपा सोजी श्री यमुना जी को रूप परखे कहत श्रुति सार निर्धार करके रसिक प्रीतम झुकी रसिक प्रीतम झुकी रसिक प्रीतम झुकी हो दया पर कृपा कोई श्री यमुना जी को कोई श्री यमुना जी को रूप पर के कहत श्रुति सार निर्धार करके 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 धार करके निर्धार करके बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री शरद वल्लभ राय प्यारे की जय કહી દીધું જે કોઈ વૈષ્ણવ મોજા પહેરીને આ મંડપની અંદર આવ્યા હોય અથવા તો હોલમાં આવ્યા હોય એ વૈષ્ણવને નમ્ર વિનંતી છે કે પોતાના મોજા એ બહાર ઉતારીને આવશે. કોણસો રાખો બિહાર यह प्रसाद हूँ पाऊ श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पाऊ यह प्रसाद हूँ बाबू श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ बाबू तिहारे ही निकट रहोनी सबासर राम कृष्ण गुण गाऊ श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पाऊ बिहारे निकाट रहोनी सवासर राम कृष्ण गुण गावू श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पाऊ मज्जन करो विमल जल पावन चिंता कलेश बहाऊ मजन करो विमल जल पावन
चिंता करे सब हारू। तिहारी कृपा दे, तिहारी कृपा दे, तिहारी कृपा दे, पानु की तनाया हरिपाद प्रेद बढ़ावू, हरिपाद प्रेद बढ़ावू श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पावू। तिहारी कृपा दे, तिहारी कृपा दे, भानु की तनया हरिपद प्रेम बढ़ावू श्री यमुना जी प्रसाद हूँ पावू। विनती करो, विनती करो, यही वर मागो, अधम संग बिसरावो। विनती करो यही वर मागो, अधमन संग बिसरावो। परमानंद प्रभु, परमानंद प्रभु, सब सुख दाता मदन गोपाल लडावू, मदन गोपाल लडावू श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पावू। परमानंद प्रभु सब सुख दाता मदन गोपाल लडावू यमुना जी यह प्रसाद हूँ पावू। आ विनती करो, हे विनती करो यही वर मागो, अधमन संग बिसरावू। विनती करो यही वर मागो, अधमन संग बिसरावू। परमानंद प्रभु, आ परमानंद प्रभु सब सुख दाता मदन गोपाल लडावू, ये मदन गोपाल लडावू श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पावू। परमानंद प्रभु सब सुख दाता मदन गोपाल लडावू श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पावू। यह प्रसाद आय प्रसाद, आय प्रसाद हूँ पावू श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पावू।
श्री शरद वल्लभराय प्यारे की जय। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री शरद वल्लभराय प्यारे की जय। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री शरद वल्लभराय महाराज श्री अपनी वच्चे विराजमान है। तो बधा वैष्णवने निम्र विनंती है कि थोड़ोक अवाज ओछो करो अने थोड़ी क्षणों में आप श्रीना वचनामृतनु रसपान थशे। तो बधा वैष्णव नीचे बेसी जाए पहला तो અને અવાજ થોડોક ઓછો કરો જેથી આપણે આપશ્રીના વચનામૃતનો લાભ લઈ શકીએ। તો બધા વૈષ્ણવને નમ્ર વિનંતી છે કે એવો પોતાના મોબાઈલ ફોન સાયલેન્ટ કરી દેશે જેથી કરીને આ વચનામૃત સમયે આપણને કોઈ પણ પ્રકારની ખલેલ ન પહોંચે। કદાચ આપણને સાંભળવાની ઉત્સુકતા ન હોય પણ જે વૈષ્ણવો સાંભળે છે એમને આપણે ડિસ્ટર્બ ન કરીએ એ ખાસ ખ્યાલપૂર્વક બધા પોતાનો ફોન સાયલેન્ટ મોડમાં રાખી દેશે અને પોતપોતાના સ્થાન ઉપર પોતે બેસી જશે અને આપણે બધા મળી અને આપશ્રીને નમ્ર વિનંતી કરીએ કે એવો આપણને આ વચનામૃતનું રસપાન કરાવે। બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ की जय। श्री शरद वल्लभराय प्यारे की जय। रिकॉर्डिंग कोई ना करे ये भले करे मनोर थी भले करे बीजा कोई मोबाइल में रिकॉर्डिंग ना करे। વૈષ્ણવને નમ્ર વિનંતી છે કે કોઈ પણ પોતાના મોબાઈલની અંદર આપશ્રીના વચનામૃત થતા હોય એવા સમયે વિડીયો નહીં બનાવે એ ખાસ નમ્ર વિનંતી છે। એટલે આપનો ફોન બને ત્યાં સુધી આપણા ખીચામાં જ રાખીએ અને આપણામાંથી કોઈ પણ આ વિડીયો આપણે નહીં બનાવીએ એનો ખાસ ખ્યાલ રાખશું। બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ की जय। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वसरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्तविलसन नक्षक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदृदयांधकारम यच्छ्रौचनिश्रुतिसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिव शिवोभूत ध्यातुर्मनः शमलशैलनिसृष्टवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषहननं मस्तके राजतां मम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण एवं श्री विठलेश्वर प्रभुना युगल चरणारविंदमा साष्टांग दंडवत नमस्कार करी। परम वंदनीय आदरणीय मोटा दादाजी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री, दादाजी श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री एवं श्री पितृचरण कमलना चरण कमलों में साष्टांग दंडवत नमस्कार करी। परम भाग्यवान सर्वे गाठीला गामना एवं अन्य बहार गाम थी आवेल भगवत चरणानुरागी श्री वल्लभ मतानुयायी वैष्णववृंद
શ્રીમદ વલ્લભ પ્રભુની અસીમ અનુકંપાથી આજે આ માલા પ્રાણી મનોરથ નિમિત્તે અત્રે આવવાનું થયું છે તથા તમ સૌ સાથે બેસી ભગવદ્ ગુણગાન કરી રસના પવિત્ર કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. વૈષ્ણવો, મહદભાગ્ય છે આપણા કે આપણને પુષ્ટિમાર્ગ જેવો સંપ્રદાય આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. વલ્લભી વૈષ્ણવ આપણે થયા છીએ. શ્રી વલ્લભ જેવા સમર્થ ગુરુ એમના ચરણારવિંદ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. એ તો એમની કૃપાથી થયું છે, પરંતુ આ સંપ્રદાયમાં પ્રવેશ્યા બાદ અત્યંત આવશ્યક છે વૈષ્ણવી જીવન જીવવું. તમે સમજો છો આ વાતને સારી રીતે કે માણસને આપણે માણસ ક્યારે કહીએ છીએ, કેવા માનવતા હોય, માણસાઈ હોય ત્યારે આપણે એને માણસ કહીએ છીએ. જો માણસાઈ ન હોય એવું કોઈ તે કૃત્ય કરે કે જે માનવતા વિરુદ્ધ હોય ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ એને? આપણા મોઢેથી શું નીકળી જાય છે કે માણસ જેવો થા. કહેવું પડે છે ને આપણે, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એવું કૃત્ય કરે તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે માણસ જેવો થા. કારણ માણસ જ તો છે. માણસને એવું કહેવું પડે કે માણસ જેવો થા. એ ક્યારે કહેતા હશું આપણે કે એનો માણસનું આચરણથી વિરુદ્ધ કાર્ય કરી રહ્યો છે ત્યારે. તો સમજવાની વૈષ્ણવ વાત એ છે કે આજે બધાને એવું કહેવું પડે એમ છે કે વૈષ્ણવ જેવો થા. કેમ કે વૈષ્ણવી જીવન, વૈષ્ણવી આચરણ, વલ્લભી વૈષ્ણવનું જે આચરણ હોવું જોઈએ એવું આચરણ આપણામાં છે, દેખાય છે. આ તો ઠીક છે, આજે મનોરથ છે, બધાને તિલક કરી દેવામાં આવ્યા છે. તમે રોજ તિલક કરો છો બધા જ? આમાં કેટલા હશે જે રોજ તિલક કરતા હશે, પ્રતિ દિવસ તિલક કરતા હશે? ઘેરથી બહાર નીકળો, તમને કોણ વૈષ્ણવ કહે? તમે એ જવાબ દો. કોઈ વૈષ્ણવ ના કહે. તમારે કહેવું પડે કે હું વૈષ્ણવ છું. કેમ? આપણી ઓળખ તો હોય ને, આપણી પહેચાન તો હોય ને. દરેક ધર્મની પહેચાન હોય છે. મ્લેચ્છ જેવા મ્લેચ્છો છે એમની પણ પહેચાન છે. એ દાઢી વધારે ટોપી પહેરે એટલે આપણે કહી દઈએ કે નહીં કે આ કોણ છે? એની ટોપી જ અલગ, એની દાઢી અલગ, બધું અલગ પ્રકારનું જ છે. પૂછવું ન પડે કે તું કોણ છો, જોતા હવે ખબર પડી જાય કે આ એ છે. એમાં પણ જો ન આચરણ કરતા હોય, એ લોકોના ધર્મ અનુસાર આચરણ ન કરતા હોય, એને પાલન ન કરતા હોય તો ત્યાં પણ ધોકો થઈ જાય, ન થાય એવું નથી. પણ જે કરતું હોય ત્યાં આપણે પૂછવું ન પડે. આ તમે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જોઈ લ્યો, હરિભક્તો જોઈ લ્યો, એ લોકોએ પોતાની તિલકની છાપ કરીને આવે તો પૂછવું પડે કે તમે કયા સંપ્રદાયમાં? ખબર જ પડી જાય કે આ કયા સંપ્રદાયનો છે. કહેવાનું તાત્પર્ય વસ્તુ સમજજો વૈષ્ણવો કે એક આ તો બહુ નાની વાત છે એમ કે ભાઈ આપણી છાપ દેખાતી છાપ છે, દેખાતી કે વૈષ્ણવ કોઈ પણ અન્ય વ્યક્તિ જોવે તો સમજી જાય કે આ વલ્લભી વૈષ્ણવ છે. ઉર્ધ્વ પુંડ તિલક કરેલું હોય એટલે સમજાઈ જાય કે આ વૈષ્ણવ છે, અને એ પણ વલ્લભી વૈષ્ણવ છે. વૈષ્ણવ તો હરિભગતોય છે, નથી એવું નથી. શ્રી રામચંદ્રજીના ભક્તો હોય એ પણ વૈષ્ણવ જ કહેવાય. એ કાંઈ શૈવ કે શાક્ય ન કહેવાય, પણ વલ્લભી વૈષ્ણવ. આપણી છાપ વલ્લભી વૈષ્ણવની છે. વલ્લભી લાગે આપણામાં, એ છાપ તિલકની છે. એનાથી આપણને ખબર પડે કે આ વૈષ્ણવ છે.
તો શું તિલક જ કરવું એ જ જરૂરી છે, એટલું જ બસ છે? એવું માની લેવું આપણે કે જે તિલક કરીને નીકળે છે એ જ વૈષ્ણવ છે, યા એને વૈષ્ણવ જીવન જીવી લીધું? ના, એવું પણ નથી. કોઈ એવું માને છે કે તિલક કરવું શું જરૂરી છે? સમજો વૈષ્ણવો, ખૂબ ધ્યાન દેજો કે તિલક કરવું શું જરૂરી છે. આપણા મનમાં હોવું જોઈએ. આજકાલ આવું બધું બહુ નીકળ્યું છે. આજકાલની, એમાં પણ ખાસ આજકાલની જનરેશન, આજકાલના લોકો, આજકાલના છોકરાઓ છોકરીઓ, એની માનસિકતાઓ આવી બહુ છે કે મંદિરે જવાની શું જરૂર છે? ભગવાન તો આપણા મનમાં છે. દરેકના મનમાં ભગવાન વસે જ છે. બસ આપણે મનથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી લઈએ એટલે આવી ગયું બધું. મંદિરે જવાની જરૂર નથી. સૌથી મોટી સમસ્યા શું છે ખબર છે? આ સનાતન ધર્મની સમસ્યા છે. ખાલી આપણા ધર્મની નહીં, સનાતન ધર્મ, આખા સનાતન ધર્મની સમસ્યા છે. એ સમસ્યા આપણા અંદર પણ છે, પુષ્ટિમાર્ગમાં પણ, કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આજે પોતપોતાની રીતે નિર્ણય કરી રહ્યો છે. સૌથી મોટી સમસ્યા આ છે. તો સંપ્રદાય રહ્યો જ ક્યાં? સંપ્રદાય જેવું રહ્યું જ ક્યાં? મને ઠીક લાગે એવું હું કરું, તમને ઠીક લાગે એવું તમે કરો, આને ઠીક લાગે એવું એ કરે. ભાઈ, મને તો એમાં ઠીક લાગે છે, મને તો એમાં શાંતિ થાય છે, બસ કે હું મનથી ભજી લઉં ભગવાનને એટલે આવી ગયું. હું ભગવાનના ચિત્ર સામે ઊભો રહીને કરી લઉં, ભગવાનને બે નામ લઈ લઉં એટલે થઈ ગયું. હું ભગવાનને દીવો કરી દઉં એટલે થઈ ગયું. કોઈ કે હું બસ ભગવાનને મંદિરે જઈ આવું એટલે થઈ ગયું, દર્શન કરી આવું એટલે થઈ ગયું. અરે પણ તમે નિર્ણય કરવાવાળા કોણ? એક વાતનો જવાબ માગું હું આ વસ્તુનો, કે તમે કેમ નિર્ણય કરી શકો? તમે કેવી રીતે નિર્ણય કરી શકો? તમને અધિકાર કોણે દીધો આ નિર્ણય કરવાનો? સંપ્રદાય શું છે? સંપ્રદાયનું આચરણ શું છે? સંપ્રદાયમાં કેવી રીતે આચરવું, કેવી રીતે રહેવું, કેવી રીતે જીવવું, એ નિર્ણય કરવાવાળું કોણ છે? એ નિર્ણય ગુરુ કરે કે શિષ્ય કરે? કોણ કરે? કોઈ પણ સંપ્રદાય હોય વૈષ્ણવો, એનો નિર્ણય ગુરુ કરે. ગુરુ શા માટે છે? તો ગુરુની આવશ્યકતા શું છે? તો ગુરુની જરૂર જ નથી. એવું પણ આજકાલ ઘણું નીકળ્યું છે. સમય બહુ વિચિત્ર છે. સાચવીને ચાલવા જેવું છે, ચેતવીને ચાલવા જેવું છે. આજની હવા એવી પણ છે કે ગુરુની આવશ્યકતા જ નથી. ગુરુ તો શ્રી મહાપ્રભુજી છે. બધાના જીવોના ગુરુ મહાપ્રભુજી છે. એમાં કોઈ અસત્ય છે નહીં, સત્ય વાત છે. તો તમે સીધો મહાપ્રભુજીની, બસ મહાપ્રભુજીના ચિત્રજીને વિનંતી કરી લ્યો અને સેવા કરવા લાગી જાઓ. મહાપ્રભુજીના ચિત્રજીની સામે બ્રહ્મસંબંધ ગદ્દી મંત્ર બોલી લ્યો, તમે બ્રહ્મસંબંધી થઈ ગયા. એવું પણ ચલણ ચાલી રહ્યું છે. એવી પણ હવાઓ અને એવી વાતાવરણ એવું પણ ચાલી રહ્યું છે. માર્ગને દૂષિત કરવાનું છે, બીજું કંઈ જ છે નહીં. આ સ્પષ્ટ સત્ય છે. માર્ગની પરંપરાઓને દૂષિત કરવી, તોડવી, ખંડિત કરવી, એ લોકોનું કામ જ એ છે. જે લોકો આવું કરતા હોય છે. ખાલી આપણા સંપ્રદાયમાં હોય એવું નથી હો. હું એવું નથી કહેવા માંગતો કે આપણા સંપ્રદાયમાં હોય. આ સનાતન ધર્મમાં બધે જ છે. બધે ધર્મની પરંપરાને ખંડિત કરવી, બસ ધર્મના નિયમોનું ખંડન કરવું, પરંપરાઓને પાખંડ બતાવવું, એનો સ્વભાવ હોય છે. અમુક વ્યક્તિ, અમુક તત્વો એવા હોય છે કે જે એવું જ કામ કરતા હોય છે. તો શું એને સત્ય માની લેવું? જીવ અજ્ઞાન હોય, જીવને જ્ઞાન નથી. આમાં કેટલા જાણકાર છે, કેટલા જાણતા હોય. તમને કોઈ કહે કે મહાપ્રભુજીની ચિત્રની સન્મુખ ઊભા રહી ગદ્દી મંત્રનો પાઠ કરો એટલે બ્રહ્મસંબંધ થઈ જાય, તમે કાલથી કરવા માંડો. કે ભાઈ એવું કીધું તો હું તો એમ કરું છું. પણ જો અગર એવું હોત કે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચિત્ર સન્મુખ જ રહી અને બધું થઈ જાત, જો આજ્ઞા ત્યાં લેવાઈ જાત, સેવાની આજ્ઞા હોય કે કંઈ સંપ્રદાય સંબંધી આજ્ઞા હોય
કે બ્રહ્મ સંબંધ ગદ્ય મંત્ર જ હોય કે નામ શ્રવણ દીક્ષા હોય કે જો બધું જ ચિત્રજીની સન્મુખ અથવા વિગ્રહ શ્રી મહાપ્રભુજીનું કરીને એમની સન્મુખ રહીને અગર થઈ જાત, એમ જેમ એકલવ્ય દ્રોણાચાર્યનું મૂર્તિ બનાવી, વિગ્રહ બનાવી અને એની પાસે એને શિક્ષા ગ્રહણ કરી, અગર તે રીતે થઈ જતું હોત તો આ વંશ રાખવાની આવશ્યકતા હોત જ નહીં. આપે વિવાહ શા માટે કર્યો હોત? શ્રી મહાપ્રભુજીને વિવાહ કરવાની કોઈ ઈચ્છા હતી નહીં. તહાં તે પંઢરપુર જો પધારે श्री विठ्ठलनाथ मिलन को पधारे, भीम रथी के पार मिले जब, दो तन में आनंद बढ़्यो तब, बढ़्यो आनंद करी विरती आपको यह श्रम भयो नहीं. आ तो पहली बार नहीं है ने. फेरी पंढरपुर जब आए श्री विठ्ठलनाथ मिलन को पधारे, विठ्ठलनाथ कही मन भाए. हाँ, आ बीजी वारनी मूल पुरुषनी अंदर आज्ञा है कि फेरी पहली बार विठ्ठलनाथजी में पांडुरंग विठ्ठलनाथजीए पहली बार आप पधार्या परिक्रमा, आप 3 पृथ्वी परिक्रमा श्री महाप्रभुजी करी है. एम बीजी बार जयरे आप पाछा पंढरपुर पधार्या विठ्ठलनाथजी सन्मुख, त्यारे विठ्ठलनाथजी आपने आज्ञा करी कि फेरी पंढरपुर जब आए, हाँ, विठ्ठलनाथ कही मन भाए, करी विवाह बहुरूप दिखाओ और मेरो नाम सुवन को धराओ. बहुत समझवा जेवी वस्तु है, जो समझिए तो एम. श्री महाप्रभुजी तो विवाह कर्यो नहीं त्या सुधी, पर श्री विठ्ठलनाथजी आज्ञा करी कि तमे विवाह करो. आज्ञा करी विवाह बहुरूप दिखाओ. बहुरूप एटले आज समझवानी वस्तु है त्या. और मेरो नाम सुवन को धराओ. आपना जे पुत्र था एमनु मारू ज नाम धरावजो. श्री गुसाईजीનું નામ શું હતું? શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી. વિઠ્ઠલનાથજી પાંડુરંગ વિઠ્ઠલનાથજી આપ પ્રભુનું નામ અને એ જ નામ આપ પાછું શ્રી ગુસાઈજીને ધરાવો. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી પાછું વિઠ્ઠલનાથજી નામ ધર્યું શ્રી ગુસાઈજીનું. કહેવાનો તાત્પર્ય મારો એ છે કે જો અગર આવી રીતે થઈ જાત તો શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાકટ્યની પણ આવશ્યકતા નથી અને આપના કુલને રાખવાની પણ આવશ્યકતા નથી. વંશ પરંપરા શું જરૂર હતી? ગાદી પરંપરા થઈ જાત. ગાદી પરંપરા અને વંશ પરંપરા, અનેક સંપ્રદાયમાં કોઈક સંપ્રદાયમાં વંશ પરંપરા ચાલે છે, કોઈક સંપ્રદાયમાં ગાદી પરંપરા ચાલે, શિષ્ય પરંપરા ચાલે છે કે શિષ્ય હોય એ જ ગુરુના સ્થાને વિરાજમાન થઈ જાય. પણ આપણે તો એમ કરવામાં નથી આવ્યું. નહીં તો દામોદરદાસજી એ સ્થાને વિરાજી ગયા હોત, પણ એ તો કાંઈ ન થયું. અહીં તો સ્વામી સેવકનો સંબંધ છે, એ કેમ થઈ શકે? દામોદરદાસજી શ્રી ગુસાઈજીની સન્મુખ જ્યારે બિરાજતા તો આપ અડધી ગાદી દાબીને બિરાજતા. દામોદરદાસજી વાર્તાજીની અંદર જો કોઈ વાંચતું હોય તો ધ્યાન હશે, વાર્તાજીમાં પ્રસંગ આવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપ નિત્ય દર્શન દેતા દામોદરદાસજીને. દામોદરદાસજીની આપની પ્રીતિ, આપની આસક્તિ એવડી હતી કે જો એક દિવસ દર્શન ન દઈએ તો આપના ઉદરમાં પીડા થઈ જાય. દામોદરદાસજીને શ્રી મહાપ્રભુજી આશ્રપ્યામો લીલા કરી આ પધારી ગયા, પછી દામોદરદાસજીને નિત્ય દર્શન દીએ આપ. સ્વપ્નમાં નહીં, પ્રત્યક્ષમાં નિત્ય દર્શન આપે આપ. એ વ્યસની હતા. શ્રી મહાપ્રભુજીના દર્શનનું વ્યસન હતું એમને. જેવી તેવી તુચ્છ વસ્તુઓનું વ્યસન નહીં, અલૌકિક વ્યસન હતું એમને. એને વ્યસન કહેવાય, એ વ્યસની કહેવાય. વ્યસન દશાના અધિકારી હતા એ. શ્રી મહાપ્રભુજીના દર્શન ન થાય તો એને ન ચાલે, એવું વ્યસન હતું એમને. तो श्री महाप्रभु जी एमने दर्शन आपीने आपे आज्ञा करी, श्री गुसाई जी को तुम विठ्ठलनाथ जी को का करी के जानत हो? विठ्ठलनाथ जी ने તમે શું કરીને જાણો છો? श्री महाप्रभु जी आज्ञा करी. तो दामोदरदास जी विनती करी कि हूँ आपके पुत्र करी के जानत हूँ, आपना पुत्र है एम करी जाणो छो कि नहीं, मेरो ही स्वरूप मोते प्रगट्यो ये करके जानियो कि माराथी मारो ज स्वरूप उत्पन्न थयो छे, प्रकट थयो छे एम करीने जाणजो. समझवानी वस्तु छे वैष्णव. श्री महाप्रभुजी श्री गुसाईजीનું પ્રાકટ્ય શા માટે થયું?
જો અગર શિષ્ય પરંપરા જ રાખવી હોત અથવા ચિત્ર પરંપરા રાખવી હોત એમ તો જરૂર જ નથી શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાકટ્યની, પણ થયું એનું તાત્પર્ય જ એ છે. એ જ સમજવાની વાત છે કે જો સંપ્રદાયની અંદર શિષ્યને સિંચન કરવું, શિષ્યોનું પોષણ કરવું, શિષ્યોનું માર્ગદર્શન કરવું, એ બધી જ ફરજ ગુરુ પરંપરાની એટલે કે વંશ પરંપરાની રહેશે. જે આપના વંશમાં આપે જેને જેને સ્થાન આપ્યું, જે જે આજે ભૂતલ ઉપર બાળકો વિરાજમાન છે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી, એ બધાનું એ ફરજ છે, એ કાર્યભાર એને સોંપેલું છે કે જેટલા જીવો છે એમને સદઉપદેશ કરી, માર્ગદર્શન એમનો કરી અને યોગ્ય સ્થાને વળતા કરવા, યોગ્ય સ્થાને પહોંચતા કરવા, એ એમની જવાબદારી છે, એની ફરજ છે. તો વૈષ્ણવો સમજવાની વાત એ છે કે જો અગર કોઈ ગલત વાત કરે તો એ ગલત જ છે, સત્ય ન થાય. હવે વાત આવે, આપણે આચરણની વાત કરતા હતા, વલ્લભી વૈષ્ણવનું આચરણ. શું તિલક કરી લેવું એટલું બસ છે કે નહીં? કંઠી પહેરી લઈએ એટલે બસ કે નહીં? આચરણ વૈષ્ણવના જે છે એ અનેક છે. જ્યારે આપણે દર્શન કરીએ, વાંચન કરીએ, કંઈક શ્રવણ કરીએ, સમજીએ તો આપણને ખબર પડે કે વૈષ્ણવ કોણ હોય, વૈષ્ણવ કેવો હોય. વૈષ્ણવ થયેથી કાંઈ નથી થતું, વૈષ્ણવતા આવી જરૂરી છે. કામ તો વૈષ્ણવતા કરે છે. જ્યારે વૈષ્ણવતા આવશે ને ત્યારે પ્રભુની દ્રષ્ટિ તમારી ઉપર થશે. વૈષ્ણવ થયેથી કંઈ નહીં થઈ જાય. દયારામભાઈ શું આજ્ઞા કરે છે કે વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે. સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે. આવી આજ્ઞા કોણ કરે? કૃપા કરીને ભગવદીઓ આપણને ચેતવે, આપણને નીંદરથી જગાડે, ઝંઝોડે, ચીટલો ભરે કે જો તું નીંદરમાં છો જાગ, મરડે કાન આપણો. આ ઈ જ છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે સિદ્ધ ગુમાનમાં ઘૂમે. કયા ગુમાનમાં ઘૂમી રહ્યો છે કે હું વૈષ્ણવ છું, હું વૈષ્ણવ છું, હું વૈષ્ણવ છું? કોઈ તને પૂછે કોણ છો તું, કે હું વૈષ્ણવ છું. અરે લજાતો નથી કહેતા, લાજ નથી આવતી. વૈષ્ણવનો એક ધર્મ છે તારામાં, વિચાર કર. આપણે આરીસો જોવાનો છો, આત્મચિંતન, અવલોકન, આત્માવલોકન આપણે કરવાનું છે, સ્વયં કરવાનું છે. હવે એ સમય ગયો કે તમને કોઈ કહેશે, હવે કોઈ કહેવાવાળું નથી. હવે આપણે પોતે ચેતવું છે, પોતે જાગવું છે, પોતે સમજવું છે. વૈષ્ણવના લક્ષણ બતાવ્યા છે, શ્રી હરાય ચરણે બતાવ્યા છે વૈષ્ણવના લક્ષણો, શ્રી ગોકુલનાથ ચરણે બતાવ્યા છે વૈષ્ણવના લક્ષણો. નથી બતાવ્યા એવું નથી. શ્રી દ્વારકેશજીએ બતાવ્યા છે વૈષ્ણવના લક્ષણો. અનેક આચાર્યોએ કૃપા કરીને બતાવ્યા છે. અનેક ભગવદીઓએ કૃપા કરીને વૈષ્ણવના લક્ષણ બતાવ્યા છે. નથી બતાવ્યા એવું નથી. સુરદાસજી બતાવ્યા છે, દયારામભાઈએ બતાવ્યા છે, માધવદાસજીએ બતાવ્યા છે. આપણી પાસે સાહિત્યો શું નથી? આપણે વાંચતા નથી. આપણે કોઈ દી સાહિત્ય આપણો ઉપાડવો નથી, ઉઠાવવો નથી. કોઈ દી જોવું નથી, કાંઈ આપણે કંઈ શીખવું નથી. આપણે તસદી નથી લેવી. એના માટે આપણને ધગસ નથી, આપણને આતસ નથી. સત્ય કહીએ તો આપણા સંપ્રદાય પ્રત્યેની આપણને આતસ નથી. જેવા સમર્થ ગુરુએ કૃપા કરીને આપણને જેવો માર્ગ આપ્યો છે એ માર્ગ માટે આપણને કંઈ માન નથી, એનો ગર્વ નથી, એનો ગૌરવ નથી આપણને. એટલા માટે આપણી આ દશા છે આજે. અન્યથા એવી દશા ન હોય જીવની. તો વૈષ્ણવો, વૈષ્ણવના લક્ષણ બધા જ બતાવવામાં આવ્યા છે, નથી બતાવવામાં આવ્યું નથી. વૈષ્ણવ કોને કહેવાય, વૈષ્ણવ કેવો હોવો જોઈએ? દયારામભાઈ આજ્ઞા કરે કે વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે સિદ્ધગુમાનમાં ઘૂમે. તું વૈષ્ણવ છો જ નહીં, થયો જ નથી વૈષ્ણવ. કંઠી પહેરી લેવાથી વૈષ્ણવ નથી થતું. નામ શ્રવણ કરી લેવાથી વૈષ્ણવ તું આપે કૃપા કરીને તને શરણે લઈ લીધો, પણ તારામાં વૈષ્ણવતા નથી આવી. વૈષ્ણવતા જેથી આવશે તેની તું વૈષ્ણવ થઈશ. એમાં આગળ આજ્ઞા કરે છે કે તુજ સંગે કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો. તારા સંગનો રંગ ના લાગે ત્યાં લગી તું કાચો. હવે આપણો સંગ કેમ લાગે? વિચાર તો કરો કે જે પલરેલું
વસ્ત્ર હોય, ભીનું કાપડ હોય, એ બીજા કાપડને ભીનું કરી શકે, સૂકા કાપડને ભીનું કરી શકે? સૂકો કાપડ સૂકા કાપડને કોઈ દી ભીનું કરી શકે ખરો? એ વિચાર કરો. ભીનું કાપડ જે હોય એનો સ્વભાવ એવો છે કે સૂકા કાપડને અડાવો એટલે સૂકું કાપડ પણ ભીનું થઈ જાય. બરાબર? એને આર્દ્રાર્દ્રીકરણ કહેવાય સંસ્કૃતમાં. આ સંગનો રંગ છે. મુદ્દો એ છે, આપણો સંગ કોઈ વૈષ્ણવને લાગે, કોઈ જીવને લાગે તો એ વૈષ્ણવ થાય ખરો? એવું માનો છો તમે? પહેલાં આપણે તો પલરીએ તો બીજાને પલારશું. આપણે જ પલરેલ નથી તો બીજાને શું પલારશું? એ પલરવું જ વૈષ્ણવતા છે. વૈષ્ણવો પલરવું જ વૈષ્ણવતા છે. વૈષ્ણવતા આવી ગઈ તમે પલરી ગયા. બીજું પલરવું કંઈ વરસાદમાં નહાવા નહીં જવું પડે. આ જ સમજવાની વાત છે વૈષ્ણવો. જીવન વ્યતીત થઈ રહ્યું છે, વર્ષો નીકળી રહ્યા છે, મહિનાઓ નીકળી રહ્યા છે, દિવસો નીકળી રહ્યા છે, અને કલાકો અને મિનિટો નીકળી રહી છે, ક્ષણો નીકળી રહ્યા છે. એક એક ક્ષણ વ્યતીત થઈ રહી છે. આપણા જીવનની અમૂલ્ય ક્ષણો છે, અમૂલ્ય ક્ષણો એ નીકળી રહી છે, વ્યતીત થઈ રહી છે. આપણને કોઈ ફરક નથી પડતો, કોઈ ચિંતા નથી આપણને. એ જ મસ્તીમાં મસ્ત છીએ. એ જ ત્રણ જ વસ્તુ યાદ છે આપણને: કામ ધંધો, પૈસા કમાવા, પરિવારનું પાલન પોષણ અને સુખ સમૃદ્ધિ, સુખ આનંદ લેવો, બસ પોતાના દૈહિકનું. પ્રતિષ્ઠા, બીજું કંઈ છે? વિચાર કરો. કંઈક આપણે પ્રભુ માટે કંઈ કરીએ છીએ? આપણો ધર્મ નથી? પ્રભુનું નામ લઈએ છીએ? કેટલુંક લઈએ છીએ? કોણ લે છે? કેટલાક લે છે? કંઠી તો બધાના ગળામાં છે, અથવા ઘણા નથી. એ વૈષ્ણવ થયા પછી પણ આપણે દુર્ભાગ્યની વાત છે, વૈષ્ણવ થયા પછી પણ ઘણાના ગળામાં કંઠી નથી હોતી. અને કોઈ પૂછે છે કે હા વૈષ્ણવ છું, પણ ભાઈ તારા ગળામાં કંઠી એ હતી, ઉતરી ગઈ, નીકળી ગઈ, ખબર ના પડી ક્યારે નીકળી ગઈ. આવા જવાબ હોય માણસોના. કોઈ કે બહુ ખૂંચતી હતી એટલે કાઢી નાખી. સોનાનો દોરો પહેરેલો હોય એ તો ખૂંચતો નથી, એ ખૂંચવો જોઈએ ને. એ કાંઈ ફૂલનો થોડી છે. સોનાનો દોરો માખણનો કે ફૂલનો થોડી છે કે ખૂંચે નહીં. એ તો લાદીને બેસી જાઓ તમે, એમાં તો એક ક્ષણે વિચાર ના કરો. ઓલા તીખા એના આંકા હોય તોય તમે પહેરી લ્યો, પણ કંઠી તમને ખૂંચે. આ તો ગજબની વાત કહેવાય. એવું કેમ? આવો ધર્મ છે. આ ધર્મનો આવા આપણે આગ્રહી છીએ. આવા વૈષ્ણવ હશું તો કેમ કંઈક પ્રાપ્તિ કરશું આપણે? એક કંઠી જેવી કંઠીએ જો આપણને ખૂંચતી હોય, એમાં કાંઈ ખૂંચવા જેવું છે જ નહીં. તુલસીના વૃક્ષની અંદર ક્યારેય પણ કાંટા નથી હોતા. મને કોઈ કહી દે કે તુલસીમાં કાંટા હોય તો હું તમે તો કયો એ કરી જાઉં. કોઈ દી હોય કાંટા? ખૂંચે તો કાંટો ખૂંચે ભાઈ, બીજો કોણ ખૂંચે? આમાં ખૂંચવા જેવી કંઈ વસ્તુ જ નથી. એવા આપણે ફૂલ જેવાય નથી. એવા ફૂલ જેવાય નથી આપણે ભાઈ કે આપણને ખૂંચી જાય. પણ પહેરવી નથી, બાના છે, નિરર્થકના બાના દઈએ છીએ. કહેવાનો તાત્પર્ય વૈષ્ણવો એ છે, સમય વિશેષ નહીં લઈએ. ઘડિયાળ પોતાનું કામ કરે છે, પણ વૈષ્ણવો જ્યાં સુધી આપણે નહીં ચેતીએ, નહીં જાગીએ, ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ યાદ રાખજો કે આપણને કંઈ પણ આપણી આગળ વૃદ્ધિ નહીં થાય, આપણે કંઈ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકીએ. પ્રભુ આપણી સામે દ્રષ્ટિ નહીં કરે. પ્રભુ એવા જીવ ઉપર દ્રષ્ટિ કરે છે, એવા ભક્ત ઉપર દ્રષ્ટિ કરે છે જે પ્રભુનું ભજન કરે છે. ભજનમાં બે વસ્તુ આવી જાય, ચાહે પ્રભુનું નામ લેતો હોય, ચાહે પ્રભુની સેવા કરતો હોય. એ જ આપણું આચરણ છે, એ જ આપણું કર્તવ્ય છે. એ જો આપણે કરશું તો જ પ્રભુની કૃપા થશે, અન્યથા નહીં.
પૈસા આવી જાય, વ્યાપારમાં સોદા થઈ જાય મોટા મોટા અને પૈસા આવી જાય, એ પ્રભુની કૃપા આપણે માની લઈએ છીએ. આપણે એવા મૂઢ છીએ કે આપણે એવું માનીએ છીએ કે આજ કોઈ સરસ સોદો થઈ ગયો, સારો એકદમ નફો થઈ ગયો કોઈ જગ્યાએ, તો કે આહા ભગવાનની દયા થઈ ગઈ, મહેર થઈ. અરે મૂર્ખા, પૈસા વધી જાય એમાં ભગવાનની દયા ન ગણ. કંઈક ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, ભગવાનની કૃપા થઈ જાય, કંઈક અલૌકિક તને પ્રાપ્તિ થઈ જાય, એમાં તું માન કે ભગવાનની કૃપા થઈ ગઈ. આ તો માયા છે, માયા ભગવાનથી વિખૂટી કરવાવાળી છે. આના રંગમાં રંગાઈ જાય ને ભગવાનને ભૂલી જાય. આ જ જોઈએ જ, બીજું કે શું જોઈએ ભગવાનને? ભગવાનને આ જ જોઈએ જ. માયાનું ચક્કર આપ જ ચલાવે છે. જે માણસ ન સમજે ને એમાં રંગાઈ જાય એ પ્રભુથી દૂર થઈ જાય, અને જે એમાંથી બચી જાય એ પ્રભુને નિકટ વયો જાય. વૈષ્ણવો ખૂબ જ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. આ ભ્રમિત કરે છે માયા આપણને. એનાથી ધ્યાન રાખો, ચેતો. વ્યાપાર કરવો ખોટું નથી, નફો થવો ખોટું નથી, પૈસા તમારી પાસે વધે આવે એ ખોટું નથી, પણ એમાં ગાંડા થઈ જવું એ ખોટું છે. એ હાથનો મેલ છે, હાથનો મેલ જ સમજો. એ આપણું નથી, કોઈની થયું નથી, કોઈનું થવાનુંય નથી, કોઈ એને લઈ જઈ શક્યું નથી, લઈ જવાનુંય નથી. જે છે એ બધું જ અહીં જ રહી જવાનું છે. આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો છે, જે પથ બતાવ્યો છે, એ પથે ચાલવું એ આપણો ધર્મ છે. આપણી પાસે જે છે બધું પ્રભુનું છે, બીજું કંઈ જ છે નહીં. આપણી પાસે જે છે બધું પ્રભુનું છે, આપણું કંઈ છે જ નહીં. વૈષ્ણવ તો જે આવે છે એ પ્રભુનું જ આવે છે. આપણી માનસિકતા શુદ્ધ રાખો, માનસ વિચારો આપણા શુદ્ધ રાખો. પ્રભુ માટેનું છે બધું. એમાં મન ન બગાડો. પોતાનું ગણો એ મન બગાડો છો. બ્રહ્મ સંબંધ જ્યારે આપણે લીધું ત્યારે આપણે પ્રભુને સમર્પિત કર્યું છે. હવે એમાં જો આપણે મારું 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 કરીએ તો આ તો આપણે પ્રભુની વસ્તુમાં મન બગાડવા, બુદ્ધિ બગાડવા જેવું થયું. કહેવાનું તાત્પર્ય વૈષ્ણવ ટૂંકમાં એ સમજવાનું છે કે આ રીતે જે જીવન જીવીએ આપણે, ખાઈએ પીએ કમાઈએ ને સોઈએ, એમાં કાંઈ પ્રાપ્તિ નથી. ધીરે ધીરે ભગવત કૃપાથી યત્કિંચિત જેટલું બની શકે તમે આ સંપ્રદાયને સમજવાનો યત્ન કરો. એને સમજવા માટે શિક્ષાપત્ર શહેરાય ચરણકૃત છે, 84 વૈષ્ણવ 252 વૈષ્ણવની વાર્તાઓ છે. એ પાયાના સિદ્ધાંતો છે, મૂળભૂત છે. ને બહુ સહજમાં વૈષ્ણવને સમજી શકાય, વૈષ્ણવ સમજી શકે એવા છે. ષોડશ ગ્રંથ પણ શ્રી મહાપ્રભુજીના 100% છે, ના નથી. પણ અમે એટલા માટે નથી કહેતા એના માટે કે ષોડશ ગ્રંથ બહુ કઠણ છે. દરેક જીવ, સામાન્ય જીવ આજકાલ એનું પણ બહુ નીકળ્યું છે કે બસ ષોડશ ગ્રંથ કરો, ષોડશ ગ્રંથ કરો, એવો આગ્રહ બહુ હોય છે બધાને કે ષોડશ ગ્રંથના પાઠ કરો. ભાઈ, ષોડશ ગ્રંથના પાઠ કરો એ ખૂબ ઉત્તમ વાત છે, પણ તમે જ્યાં સુધી સમજો નહીં તો શું કામનું? સમજવું પણ પડે ને. તમે કાંઈકનું કાંઈક તો વાંચી દો છો, કાંઈકનું કાંઈક વંચાઈ જાય છે. આવી તો દશા છે. અર્થના અનર્થ થઈ જાય છે. કેમ? સંસ્કૃત ભણેલા ન હું એટલા માટે. પણ મારું ના નથી એને વાંચવાની. મારું એમ કહેવાનું છે પહેલાં પાયાનું જરૂરી છે, પાયો મજબૂત કરવો જરૂરી છે. ત્યારબાદ ભગવત કૃપાથી ષોડશ ગ્રંથ પણ અવશ્ય પઢો, અવશ્ય વાંચો. એ પણ કરવું જોઈએ.